السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم آپ کی خدمت میں بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے میلاد اور سیرت، جس کے مقرر ہیں علامہ عبدالکریم ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بامقام جامعہ خلفائے راشدین ملتان۔ آؤ سب مل کر سنتے ہیں میلاد اور سیرت۔ متکریم واجب الاحترام برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، جامعہ خلفائے راشدین جس کے مدیر اور سربراہ ہمارے مختوم دوست مولانا سلطان محمود صاحب ضیاء ہیں، اس ادارے کا یہ تبلیغی اصلاحی اجتماع رحمت للعالمین کانفرنس کے عنوان سے معنون ہے۔ مجھ سے پہلے آیت الخیر مختوم الصلاح مولانا قاری محمد حنیف صاحب جالندری اور ہماری مجلس علماء اہل سنت کے مرکزی نائب صدر علامہ عبدالحق صاحب مجاہد گفتگو فرما چکے ہیں۔ عنوان چونکہ رحمت للعالمین ہے، میں صرف اسی مناسبت سے دو چار باتیں اس وقت آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ قابل قدر دوستوں اور بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینے کی ایک بہت بڑی اہمیت اور عظمت ہے۔ رحمت، کرامت، عزت اور شرافت والا یہ مہینہ مسلمانوں پر سایہ فگن ہے۔ اس مہینے میں صرف آپ کے ملتان نہیں بلکہ پورے پاکستان میں آپ دیکھیں تو آپ کو یہ بات نظر آئے گی کہ ہر جگہ رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، راحت للعاشقین، مراد المشتاقین، فخر الرسول، ہادی سب المولا، شاہ جمل سیدنا محمد الرسول اللہ، سب کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، اونچی آواز سے بھائی اور بلند آواز سے اور ذوق کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحمت کائنات کی سیرت و صورت کے تذکرے کے اشتہارات آپ کو ہر جگہ پر نظر آئیں گے، لیکن ان اشتہاروں میں ایک عجیب امتیاز آپ کے سامنے ہوگا۔ بہت سارے اشتہار آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن اشتہاروں پر ایک عنوان ہوتا ہے محفل میلاد، مجلس میلاد، ذکر میلاد، ولادت رسول، جشن عید میلاد النبی۔ کچھ اشتہار ایسے بھی شائع ہوتے ہیں جیسے آپ کے اس اجتماع کا اشتہار ہے جن پہ عنوان میلاد کے لفظ سے ہٹ کر ہوگا، مثلا ساقی کوثر کانفرنس، رحمت للعالمین کانفرنس، سراج منیر کانفرنس، سیرت مصطفیٰ کانفرنس، سیرت الرسول کانفرنس، سیرت رحمت للعالمین کانفرنس۔ سادہ لو مسلمان یہ سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مہینہ تو آمنہ کے لال کی آمد کا ہے۔ یہ دو قسم کے عنوان عجیب ہیں، ایک طرف میلاد کا تذکرہ، دوسری طرف سیرت کا۔ وہ شخص بھی پیغمبر سے اس کا دعویٰ کرتا ہے، یہ بھی رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں، یہ بھی محبوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کیا ان میں کوئی فرق ہے سیرت اور میلاد میں، یا کوئی ایک چیز ہے؟ میں اس پر تفریق کا قائل نہیں، اختلافی مسائل میں اپنی تقریر میں نہیں بیان کیا کرتا۔ ایک سادہ سی بات آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں اور پھر اس لفظ رحمت للعالمین پر دو تین باتیں اس وقت عرض کروں گا۔ انشاءاللہ باقی اللہ موقع دے گا تو اسی ربیع الاول میں دوسرے تیسرے پروگرام ملتان میں مختلف مقامات پر ہے، وہاں حاضری ہوگی تو میں اور باتیں تفصیل سے کہوں گا۔ قابل قدر دوستو، یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ایک ہے آمنہ کے لال کی ولادت اور ایک ہے آمنہ کے لال کی سیرت۔ ولادت یہ بھی عربی کا لفظ ہے، سیرت بھی عربی زبان کا لفظ ہے۔ میلاد کا معنی ہے بچے کا ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنا۔ جب آپ کسی کی ولادت کا تذکرہ کریں تو اس میں صرف اس کی پیدائش کا تذکرہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ مولانا سلطان محمود سے پوچھیں آپ کا بچہ کب پیدا ہوا، یہ کہیں فلاں مہینہ، فلاں تاریخ، فلاں رات، فلاں وقت، فلاں جگہ پر اللہ نے مجھے بچہ عطا کیا، اس تذکرے کا نام میلاد ہے۔ اور جب کسی کی سیرت پوچھی جاتی ہے تو سیرت میں اس کی پوری زندگی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ جب رحمت کائنات کی صرف ولادت کا تذکرہ ہوگا تو کوئی شخص اگر اتنا بیان کر دے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 یا 8 یا 12 تاریخ تھی، سموار کا دن تھا، طلوع فجر کا وقت تھا، رحمت کائنات مکہ المکرمہ کی دھرتی میں، عبد المطلب کی حویلی میں، حضرت عبداللہ کے گھر میں، سیدہ آمنہ کے بستر اطہر پر محبوب دنیا میں تشریف لائے۔ جس وقت آقا آئے اس وقت ایک دنیا میں بہار آئی، جس وقت حضور آئے اس وقت دنیا میں ایک انقلاب آیا، جس وقت محبوب دنیا میں تشریف لائے آمنہ کے لال کی آمد کی سب برکت تھی۔ شام کے محلات نظر آئے، کسرا کے کنکرے گر گئے، حضور نے دنیا میں قدم رکھا، ایران کا آتش کدہ بجھ گیا۔ ان چیزوں کے تذکرے کا نام میلاد ہے۔ اور جب کوئی سیرت بیان کرتا ہے تو سیرت ولادت سے وصال تک پوری زندگی کو محیط ہے۔ آپ اس کو یوں سمجھ لیجئے،
اگر کوئی پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ کرے تب بھی آقا کی سیرت کا حصہ ہے. محبوب کا بچپن بیان کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. آقا کی جوانی بیان کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. محبوب کے شام کے سفر کا تذکرہ کرو یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے. اما خدیجہ کے نکاح کا تذکرہ کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. رحمت کائنات کا غار میں بیٹھ کر اللہ کی ذات پہ وقت گزارنے کا تذکرہ کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. جبریل کے آنے کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. پہلی وحی کے اترنے کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. آمنہ کے لال کا فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قوم کو دین کی دعوت دینے کا تذکرہ کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. طائف کے پتھروں کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. احد کے پہاڑوں کا تذکرہ کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. آمنہ کے لال کے آسمانوں کے معراج کا ذکر کرو یہ بھی رحمت کائنات کی سیرت ہے. صدیق اکبر کے کندھے پہ بیٹھ کے مکے سے مدینے کی ہجرت کا تذکرہ کرو یہ بھی رحمت للعالمین کی سیرت ہے. سیرت کا مضمون اتنا وسیع ہے کہ آپ پیغمبر کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو دیکھتے چلے جائیں وہ سارے کا سارا عنوان سیرت ہے. مکی زندگی بیان کرو آقا کی سیرت ہے. مدینہ کا تذکرہ کرو محبوب کی سیرت ہے. آپ کا انداز دعوت بیان کرو پیغمبر کی سیرت ہے. محبوب کی تعلیم کا تذکرہ کرو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. تبلیغ کا ذکر کرو یہ بھی نبوت کی سیرت ہے. غزوات اور جہاد کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. پیغمبر کی بیویوں کا تذکرہ کرو تب بھی آقا کی سیرت ہے. نبی کے یاروں کا تذکرہ کرو تب بھی محبوب کی سیرت ہے. پیغمبر کے خاندان کا تذکرہ کرو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. حضور کے مکے مدینے کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. بلکہ میں اس سے بھی بڑھ کر کہتا ہوں دنیا کی زندگی کا تذکرہ کرو تب بھی آقا کی سیرت ہے. آج گنبد خضرا کے اس برزخ کی زندگی کا تذکرہ کرو جہاں 70,000 فرشتہ روزانہ درود آ کے پڑھتا ہے یہ بھی آقا کی سیرت ہے. میدان محشر کا تذکرہ کرو تب بھی پیغمبر کی سیرت ہے. حوض کوثر کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. مقام محمود کے سجدوں کا تذکرہ کرو یہ بھی محبوب کی سیرت ہے. میزان عمل پر کھڑے ہو کر اپنے گنہگار امت کے اعمال کے تلوانے کا تذکرہ کرو یہ بھی پیغمبر کی سیرت ہے. میدان محشر سے لے کر بلکہ جنت کی طرف جاتے ہوئے تو صراط پر کھڑے ہو کر اپنی امت کو گزروانے کا تذکرہ کرو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. جنت میں پہنچ کر اللہ کی قرب حاصل کرنے کا تذکرہ کرو یہ بھی آقا کی سیرت ہے. سادے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں ولادت صرف پیدائش کو کہتے ہیں. سیرت پوری زندگی کو محیط ہے. جب آقا پیدا ہوئے تھے ولادت پہ حیثیت محمد ابن عبداللہ ہے. سیرت پہ حیثیت محمد الرسول اللہ ہے. جو صرف ذکر ولادت کرتا ہے سیرت کا تذکرہ نہیں کرتا وہ محمد ابن عبداللہ تو مانتا ہے یقین نہیں کہ محمد الرسول اللہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا. اور جو سیرت کا تذکرہ کرتا ہے وہ محمد ابن عبداللہ بھی مانتا ہے محمد الرسول اللہ بھی مانتا ہے. توجہ بھائی نعرے تھوڑے تقریر زیادہ تھوڑا سا ٹائم ہے بالکل ایسے 15-20 منٹ پوری توجہ میری طرف رہے. ایک بڑی عجیب اور سادہ سی بات سمجھیں. ہم بحیثیت مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں اللہ کی زمین پر آج تک کوئی کافر ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے پیغمبر کی ولادت کا انکار کیا ہو. اس لیے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ نبی کے میلاد کا منکر کوئی نہیں. کہہ دو حضور کی میلاد کا منکر کوئی نہیں. اونچی آواز سے ولادت کا منکر کوئی نہیں. پیغمبر کی پیدائش کا منکر کوئی نہیں. رسول اللہ کے میلاد کا منکر کوئی نہیں. اللہ کے نبی کی میلاد کا منکر کوئی نہیں. ہندو یہودی سکھ مجوس ہنود دنیا کی کوئی غیر مسلم قوم ہو وہ سارے کے سارے محمد الرسول اللہ کی ولادت کے قائل ہیں. ابو جہل پیغمبر کی ولادت کا قائل, ابو لہب ولادت کا قائل, عتبہ ولادت کا قائل, کعب بن اشرف یہودی ولادت کا قائل, عبداللہ ابن ابی بن سلول رئیس المنافقین پیغمبر کی ولادت کا قائل. ولادت کو سب مانتے ہیں. اگر کائنات میں کسی نے انکار کیا ہے تو محمد کی سیرت کا کیا ہے. سمجھو سمجھو سادے لفظوں میں کہتا ہوں ابو جہل نے ولادت کو مانا ہے سیرت کا انکار کیا ہے. ابو لہب نے میلاد کو مانا ہے بلکہ ہزاروں روپے کی لوڈی رسول اللہ کی ولادت کی خوشی میں انگلی کے اشارے سے اس نے آزاد کی ہے. جس نے ولادت منایا ہے سیرت کا انکار کیا ہے. یہودی میلاد کے قائل ہیں سیرت کا انکار کرتے ہیں. عیسائی ولادت کو مانتا ہے سیرت کا منکر ہے. ہندو میلاد کو مانتا ہے سیرت کا منکر ہے. سکھ میلاد کو مانتا ہے سیرت کا منکر ہے. دشمن ولادت کا قائل ہے سیرت کا منکر ہے. ایک مسلمان ہے جو پیغمبر کی ولادت کا بھی قائل ہے محمد کی سیرت کا بھی قائل ہے. ایک اور بات بڑی سادی سی یاد کر لیں میلاد منائی جاتی ہے سیرت اپنائی جاتی ہے. کہہ دو میلاد اور سیرت کیا مطلب. آپ یہاں ایک جلسہ کریں اور اس جلسے کا عنوان ہو محفل میلاد. میں تقریر کرنے کے لیے آؤں حضور کی ولادت کے واقعات بیان کروں. علامہ سلطان محمود ضیاء صاحب اس میں گفتگو کرے حضور کی ولادت پر 1 گھنٹہ وہ آپ کو تقریر کر دیں. نعت خان آئے وہ حضور کی محفل میلاد کر وہ مولود پڑھ کے میلادت کے تذکرے کر دیں. تو ہم کہیں گے ہم نے محفل میلاد منا لی. کیا کہیں گے کہ محفل میلاد
ऊंची बात से जल्दी जल्दी महफिल मिलाद। सीरत किसको कहते हैं? सीरत मनाई नहीं जाती, सीरत अपनाई जाती है। आप किसी आलिम के पास जाएं, आप अल्लामा कश्मीरी साहब से पूछें, हजरत मुझे अल्लाह के नबी की सीरत के मुताबिक बताइए, मैं पानी पीना चाहता हूं, कैसे पीऊं? ये आपको बताएंगे। दाएं हाथ पे गिलास पकड़ना, ये पैगंबर की सीरत है। बैठ के पानी पीना पैगंबर की सीरत है। बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पीना नबी की सीरत और सुन्नत है। सर ढक के पानी पीना आका की सीरत और सुन्नत है। अब आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना सीरत और सुन्नत है। 3 सांस में पानी पीना पैगंबर की सीरत और सुन्नत है। पानी पीने से पहले उस गिलास को देखें, उसके अंदर निगाह डालना कि इसमें कोई तिनका, कोई कीड़ा, कोई जरासीम न हो जो आपके पेट में बीमारी का बायस बने। इसको देखना, यह पैगंबर की सीरत और सुन्नत है। टूटी हुई जगह से मुंह न लगाना कहीं आपके होंठ न फट जाए, यह पैगंबर की सीरत और सुन्नत है। सिर्फ पानी सीरत के मुताबिक पियो। 9 सुन्नतें अदा होती है, हर सुन्नत पे 100 शहीदों का अजर लिख दिया जाता है। ये रसूलुल्लाह की सीरत है। सारे को ये रसूलुल्लाह की ऊंची बात से रसूलुल्लाह की। फिर वही बात याद रखो, देखो मैं इत्तेफाक की बातें करता हूँ, इख्तिलाफी बातें करने की मेरी आदत नहीं। हुजूर के मिलाद का मुनकर कोई नहीं, ऊंची बात से मिलाद का मुनकर कोई नहीं, ऊंची बात से मिलाद का मुनकर कोई नहीं। एक सादा सी एक और बात कहता हूँ, उसे याद करें। जिसका मुनकर कोई ना हो उस पे बहस की जरूरत नहीं होती, उस पे बहस की जरूरत है। मसलन ये एक दरसगाह बनी खड़ी है जामिया खुलफाए राशिदीन, यहां पर बच्चे बैठकर कुरान मजीद की तालीम हासिल करते हैं, कारी साहबान बैठकर पढ़ाते हैं, मौलाना तशरीफ लाते हैं। इस नक्शे को देखने के बाद यहूदी भी अगर यहां आए तो वो देखकर कहेगा ये मदरसा है, ईसाई देखे वो कहेगा ये मदरसा है, हिंदू देखे वो कहेगा ये मदरसा है, सिख इस इमारत को देखे कहेगा ये मदरसा है, मुसलमान देखे वो कहेगा ये मदरसा है, कादियानी देखे वो कहेगा ये मदरसा है, कोई राफजी तबर्राई देखे वो भी कहेगा ये मदरसा है। भाई जब सब मानते हैं मदरसा है तो मैं यहां तकरीर करने के लिए शुरू हो जाऊं, स्टेज पे किताबों का अंबार लगा दूं, हवाले खोल खोल के पढ़ना शुरू कर दूं। आज मैं साबित करूंगा कि इसको खुलफाए राशिदीन कहते हैं। आज मैं तुम्हें मनवाऊंगा कि इसका नाम खुलफाए राशिदीन है। आज तुम्हें तस्लीम करना पड़ेगा कि मौलाना सुल्तान महमूद जिया यहां बैठते हैं, इसलिए इस मदरसे का नाम खुलफा है। यहां 3 तालिब इल्म पढ़ते हैं, इसका 3 उस्ताद बैठकर पढ़ाते हैं, 150 बच्चा यहां पर तालीम हासिल करता है, इसका नाम खुलफाए राशिदीन है। अब मैं इस पे बहस करना शुरू करूं तो मजमे में से कोई आदमी कहे कि मौली साहब किसी ने इनकार किया है कि हम नहीं मानते। आप जो इतनी लंबी गुफ्तगू करके हम पे दबाव डाल रहे हैं, किसी ने कहा है हम नहीं मानते? भाई अब मुझे बयान क्या करना चाहिए था? मदरसा साबित करने की जरूरत नहीं, वो तो साबित हो चुका है। अब जरूरत इस बात के बयान करने की है कि इस दरसगाह का मकसद क्या है, इसका निज़ाम तालीम क्या है, इसका निज़ाम तरबियत क्या है, मदरसा चाहता क्या है, मदरसे का प्रोग्राम क्या है, मदरसे के आदाब क्या हैं, मदरसे की जरूरियात क्या हैं, मदरसे के फराइज क्या हैं, मदरसे के हुकूक क्या हैं। जिस चीज की जरूरत है उसको हम बयान नहीं करते। आज जरूरत इस बात की नहीं कि हम ये साबित करें कि रसूलुल्लाह रबीउल अव्वल की 9 या 12 को पैदा हुए थे, आका तो आ चुके। ये दुनिया में वो मुसल्लम चीज है जिसका किसी काफिर ने इनकार नहीं किया। जरूरत इस बात की है, उम्मत को बताने की चीज ये है कि पैगंबर की आमद का मकसद क्या था, महबूब दुनिया में किस लिए तशरीफ लाए हैं, पैगंबर के हुकूक क्या है, नबुव्वत के आदाब क्या है, नबुव्वत के फराइज क्या है, नबुव्वत की जिम्मेदारियां क्या है, नबुव्वत के रहमत कायनात के फजाइल क्या है, महबूब के कमालात क्या है, नबुव्वत के महासिन क्या है, पैगंबर की सीरत क्या है, आका ने हमें तालीम क्या दी है, किताब सुन्नत पर समझाया क्या है। जो चीज बताने की है उसको छुपाया जाता है और जिसकी जरूरत बयान करने की नहीं उसे उजागर किया जाता है। जिसको सब मानते हैं उस पे बहस की जरूरत नहीं होती। सारे कहते उस पे बहस की जरूरत है। इसलिए हमने जलसा रखा सीरत रहमतुल लिल आलमीन का। और मुझसे पहले कारी साहब ने जो हुजूर की सीरत रहमत के 2-4 वाकयात बयान किए, यह अक्स था कि वाकई हुजूर रहमतुल लिल आलमीन। काबिल कदर दोस्तों, और फिर एक अजीब बात कहता हूं, गुज़िश्ता से पैवस्ता साल की बात है, मैं उकाड़े में एक जलसे में तकरीर कर रहा था। रबीउल अव्वल की 12 की रात थी और उस रात को पूरे मुल्क में एक अजीब समा होता है। तो तकरीर के दौरान मैंने कहा कि भाई विलादत पे मिठाइयां मिलती हैं और सीरत पे पत्थर लगते हैं। तवज्जो करना। आज भी अगर कोई आकर मौलाना सुल्तान महमूद जिया को कहे कि जी मुबारक हो आपके घर बच्चा हुआ है, कहो आमीन, अल्लाह और दे दे। तो अगर कोई आके खुशखबरी दे तो मौलाना क्या करेंगे, कहेंगे यार बैठ मिठाई खा के जा। खुशी की बात है कि नहीं? ऊंची बात से यार, खुशी की बात है ना। तो विलादत पे मिठाई मिलती है और सीरत पर पत्थर लगते हैं।
آقا کی ولادت پر ابو لہب نے بھی ہزاروں روپے کی لونڈی آزاد کر دی تھی، اور جب ذکر سیرت چھڑا رحمت کائنات نے اپنی زندگی قوم کے سامنے پیش کر کے کہا حل وجدتمونی صادقا او کاذبا۔ اس وقت اس میلادی نے پہلا پتھر اٹھا کر پیغمبر کی طرف مار کر کہا کیا ہم نے اس لیے تجھے یہاں تو نے ہمیں بلایا تھا؟ 360 معبودوں سے ہٹا کر ایک رب کا راستہ دکھانا چاہتا ہے۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا آقا کو پتھر لگے ہیں، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے رحمت کائنات کے قدموں میں ظالموں نے وہاں پتھر بچھائے ہیں، آقا کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے ہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے جس میں اثر پہ اوجریاں ڈالی گئی ہے، جب سیرت کا تذکرہ شروع ہوا ہے اس وقت تاریخ بتاتی ہے جس میں اثر پہ اوجریاں پڑی ہے۔ جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے طائف پہ پتھر لگے ہیں، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے اور بدردان مبارک شہید ہوئے ہیں، جب سیرت کا دروازہ کھلا ہے میرے آقا وطن سے بے وطن ہوئے ہیں، جب پیغمبر نے اپنی سیرت کا اعلان کیا ہے زنیرہ کی آنکھیں نکلی ہیں، سیرت پہ عمل کرنے کی پاداش میں ابو فقیہ کی پسلیں ٹوٹی ہے، سیرت پہ عمل کرنے کی پاداش میں زنیرہ کی آنکھیں نکلتی ہیں، سیرت پہ عمل کرنے کی پاداش میں حضرت سیدنا بلال کے سینے پہ پتھر گردن میں رسیاں ڈال کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا، پیٹا گیا۔ علامہ اقبال بھی طرف اٹھا تھا اور وہ پکار اٹھا کہ چمک اٹھا ہے جو ستارہ تیرے مقدر کا، حبش سے اٹھا کر حجاز میں تجھ کو لایا، وہ آستہ جو نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کہ کسی کے عشق میں مزے تو نے ستم کے لیے، اور جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ جب سیرت کا دروازہ کھلتا ہے عثمان بن عفان کی گردن میں کپڑا ڈال کے بل دے کے کھینچا جاتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں حضرت ابوبکر صدیق وطن سے بے وطن ہوتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں فاروق اعظم کو مسلح شہادت پہ شہید کیا جاتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں رحمت کائنات کو 3 سال تک شیب ابی طالب کی قید بھگتنی پڑتی ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ کا جنازہ جیل کی کوٹری سے نکلتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں احمد بن حنبل کی جان پر کوڑے برستے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں امام مالک کے بازو ٹوٹتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں بخاری وطن سے بے وطن ہوتا ہے، دنیا عید منا رہی تھی، بخاری کی میت اٹھ رہی تھی، سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے مجدد انصاری 4 سال تک قلعہ کواریا میں قید و بند کی صورتیں جھیلتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں شاہ ولی اللہ کا خاندان قربانیاں پیش کرتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں سید احمد بریلوی شاہ اسماعیل شہید بالا کوٹ کی وادیوں میں اپنے جان کے نذرانے پیش کرتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں علامہ رشید احمد گنگوہی کے والد کو شہید کر دیا جاتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی جو دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم تھا 4 سال تک مالٹا کی جیل بھگتتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں حسین احمد مدنی کی داڑھی نوچی گئی، اس میں شراب ڈالی گئی، سیرت اپنانے کی پاداش میں امام انقلاب عبید اللہ سندھی 21 سال کی جلاوطنی برداشت کرتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے اللہ اس ملتان کی دھرتی پہ سونے والا وہ عظیم مرد درویش کائنات کا عظیم ترین انسان بر صغیر کا بہت بڑا خطیب عطا اللہ شاہ بخاری 9 سال تک قید و بند کی صورتیں جھیلتا ہے، خیر المدارس میں سونے والا محمد علی جالندھری 6 سال کی قید بھگتتا ہے، مولانا قاضی احسان شجابادی 6 سال 5 سال تک جیل میں رہتے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 10,000 نوجوانوں نے سینے کھول کر ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگا کر اپنے سینے گولیوں سے چھلنی کرائے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ لوگوں نے ریلوے لائن کی پٹڑی پر سو کر اپنی گدروں پہ گاڑیاں گزروائی ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں جنگ کی سرزمین پر باب عمر کی حفاظت میں 17 نوجوانوں کے لاشوں پہ لاشیں پڑے ہیں، سیرت اپنانے کی پاداش میں حق نواز اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں کوٹ لکھپت کی جیل سے شہید ناموں سے صحابہ مولانا ضیاء الرحمان فاروقی کا جنازہ اٹھتا ہے، سیرت اپنانے کی پاداش میں آج بھی جرنیل قید بند کی صورتیں جھیلتے ہیں، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال معلوم لان المال یفری قریب والعلم باق لا یزال، اللہ تیری تقسیم پہ راضی ہے، جاہلوں کے حصے میں دولت اور مال رکھا ہے، ان فقیروں کے حصے میں تو نے علم اور کمال رکھا ہے، اور دنیا والوں تمہیں میلاد کی مٹھائیاں مبارک، ہمیں محمد کی سیرت مبارک۔ توجہ کریں بھائی، توجہ میری طرف، توجہ 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 پوری توجہ، توجہ کرو بھائی، سیرت رحمت للعالمین، سب کو صلی اللہ عالمین، عالم کی جمع ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتا، سارے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو۔ سورہ انبیاء میں یہ آیت ہے اور بالکل آخر میں ہے، جو اساتذہ ہمیں تفسیر پڑھاتے ہیں اور جو طلباء یہاں تفسیر پڑھتے ہیں وہ سارے اس بات کو سمجھیں کہ اس سے پہلے اللہ نے کئی نبیوں کے قصے بیان کیے ہیں، ہر نبی کا اپنی قوم کے ساتھ ہمدردی کا انداز اللہ نے بیان کیا ہے،
موسیٰ علیہ السلام کا، نوح علیہ السلام کا، داؤد علیہ السلام کا، حضرت زکریا کا، مختلف انبیاء کا. سب کے تذکرے میں آخر میں محبوب کا ذکر کر کے کہا پیارے وہ اپنی اپنی قوموں کے پاس دعوت لے کے آئے ہیں، محمد تو اپنی امت کے پاس قیامت تک کے لیے رحمت لے کے آیا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا ہے. علماء نے لکھا ہے کائنات میں جتنی مخلوقات ہیں، درند ہیں، پرند ہیں، چرند ہیں، نباتات ہیں، جمادات ہیں، حیوانات ہیں، غرض ہے کہ کل کائنات کے لیے میرے پیغمبر رحمت ہے. پھر ہر جاندار چیز پہ کئی عالم اور جہان آتے ہیں. مثلا عالم ارواح ایک جہان ہے، عالم ابطان ماں کے پیٹ میں رہنے کا ایک جہان ہے، عالم دنیا میں رہنے کا ایک جہان ہے، عالم برزخ قبر کا جہان ہے، عالم محشر کا جہان ہے، بس راز سے گزرنے کا جہان ہے، جنت پہ جانے کا ایک جہان ہے. میرے نبی ہر مخلوق کے لیے ہر جہان میں اللہ کی رحمت ہے. کہہ دو اللہ کی رحمت. میں اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں کھولتا، یہ ایک بڑا عجیب عنوان ہے. میری ایک کتاب ہے تذکرہ محبوب کبریا، حضور کی سیرت پر، وہ چھپ چکی ہے اور انشاءاللہ آئندہ جو جلسہ یہاں ہوگا میں وہاں لے کر آؤں گا. اس میں نے حضور بحیثیت رحمت للعالمین پر ایک زبردست مضمون لکھا ہے. صرف ایک بات یہاں کہتا ہوں کہ میرے آقا کی زندگی کا ہر لمحہ امت کے لیے رحمت. کیسے؟ اس میں 2-3 چیزیں بطور نمونہ پیش کرتا ہوں. حضور کی ولادت امت کے لیے رحمت، پیغمبر کا بچپن رحمت، آقا کی جوانی رحمت، میرے نبی کی ہجرت رحمت، میرے پیغمبر کی دعوت رحمت، میرے پیغمبر کی مکی زندگی رحمت، میرے آقا کی مدنی زندگی رحمت، حتیٰ کہ میرے محبوب کی دنیا سے رخصتی بھی رحمت. یہ ایک عجیب چیز ہے، توجہ کریں. ولادت رحمت. ہزاروں بچے دنیا میں آئے، ایسا کوئی نہ آیا جیسے محمد الرسول اللہ آئے. اس رحمت پر صرف ایک حوالہ دیتا ہوں جس کو تمام مورخین نے لکھا ہے. جس سال آقا دنیا میں آئے اس سال پوری دھرتی پہ جتنی عورتوں کو حمل تھا، کتابوں میں لکھا ہے کسی عورت کو لڑکی نہیں پیدا ہوئی. محمد کی آمد کی رحمت کے صدقے نے اللہ نے سب کو لڑکے عطا کیے. کیوں؟ عرب میں گندا رواج تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کی تقدیر نے فیصلہ کیا کہ محمد تو رحمت بن کے آئے، تیرے آنے کے بعد کوئی بچی درگور ہو یہ محمد کی رحمت کے خلاف ہے. اس لیے تیرے آتے ساتھ میں یہ پہلی تیری رحمت دنیا میں بھیجنا چاہتا ہوں. سب کو بیٹا دیتا ہوں تاکہ کسی کے گھر میں زندہ درگور ہونے کا واقعہ پیش ہو. اللہ کے نبی کی رحمت، توجہ کیجیے، ولادتی رحمت ہے. حضور جس مہینے میں آئے اس کا نام ربیع الاول ہے. کیا نام ہے؟ سارے کہو نا اونچی بات سے. ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی پہلی بہار. پہلی بہار. اب بہار کو میں دوسرے لفظ میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ وہ پہلی رحمت ہے آنے کی کہ اس سے پہلے ایسی رحمت نہیں آئی. جب موسم بہار آتا ہے تو بہار کا موسم 2 کام کرتا ہے. کتنے کام؟ پوری توجہ سے میری بات سننا. کتنے کام کرتا ہے؟ پہلا کام بہار یہ کرتا ہے، موسم بہار، کہ درختوں پر خشک پتے، خشک ٹہنیے، جو خزاں کے خشک پتے ہوتے ہیں بہار کے جھونکوں سے سارے کے سارے گر جاتے ہیں. یہ بہار کا پہلا کام ہے. دوسرا کام بہار کا یہ ہوتا ہے کہ جب بہار کی ہوائیں چلنا شروع ہوتی ہیں تو وہ موسم بہار کی ہوائیں ان درختوں پر نیا سبزہ، نئے پھل، نئے گل، نئے بوٹے، نئی بہاریں لے آتی ہیں. حضور رحمت کیسے بن کے آئے؟ آقا نے قدم رکھا، وہ جو ایران کا آتش کدہ چل رہا تھا، آگ چل رہی تھی، یہ آگ عذاب تھا، محمد کی آمد کی رحمت تھی. آگ بجھ گئی تاکہ دنیا کو پتا چلے رحمت للعالمین آ گئے ہیں. کعبے میں 360 بت تھے، ایک ایک بت کی پوجا کفر تھی. یہ ساری کی ساری آگ، یہ بت زمین پہ ادھر منہ گرے. کعبے کے کونے سے آواز آئی، لوگوں مجھے مبارک پیش کرو، مجھے پاک کرنے والا محمد دنیا میں آ چکا ہے. گرے دنیا کو پتا چلے ظلم و ستم ختم ہو چکا ہے. اب ادھر کا سورج طلوع ہوگا، شام کے محلات نظر آئے، دنیا کو پتا چلے اب شام کی حکومت نہیں، محمد کے اسلام کی حکومت ہوگی. محبوب دنیا میں تشریف لائے. بہار نے دوسرا رنگ دکھایا کہ جو سچ پتے وہاں
फलना शुरू हुए, फूलना शुरू हुए, फूल लगे, बहारें आई। क्या बहार आई कि ताजिर कदमों में आता है, मोहम्मद की रहमत की बहार आई है, सिद्दीक बन के आता है, अगर कातिल तलवार उठा के आता है, नबुव्वत की निगाह करम रहमत पड़ती है, उमर आदिल बन जाता है, दौलतमंद आता है, जिन्नुरैन बनता है, 6 साल का खेलता बच्चा आता है, हैदर करार बनता है, अबू हुरैरा आता है, हाफिजुल हदीस बनता है, इब्ने मसूद आता है, फकीह उम्मत बनता है, इब्ने अब्बास आता है, मुफस्सिर कुरान बनता है, बिकता हुआ सलमान आता है, खानदान नबुव्वत में से कहलाता है। यह पैगंबर की रहमत है कि कदमों में आया है। और जब रहमत जोश में आती है फिर अपने पराये की बात नहीं, करीब और दूर की बात नहीं, कदमों में आने की देर है। अपना नहीं बिगाना है, करीब का नहीं दूर का है, घर का नहीं बाहर का है, अरबी नहीं अजमी है, सैयद नहीं हबशी है, गोरा नहीं काला है, मगर रहमत में जो आ गया है चलता जमीन पे है, पांव के खटके जन्नत में सुनाई देते हैं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। आमद भी रहमत, तवज्जो करें तवज्जो, इस आका का बचपन भी रहमत। क्या तो बचपन भी, ऊंची बात से बचपन भी। सैयदा हलीमा कहती हैं, तफसीर से मैं उस सारे वाकयात नहीं बयान करता, मैंने इस बच्चे की रहमत का उस वक्त मुजाहिरा किया जब मैंने उठाया तो मेरे खुश्क पिस्तानों में दूध उबलने लग गया। मैंने अपने शौहर से कहा, आज जिस रहमत भरे बच्चे को लेके आए हैं इसकी रहमत बता रही है, वो जो खुश्क साली के आलम में बकरी खड़ी है जिसके थनों में दूध नहीं, जरा उसके करीब जाके देख, दूध इतना निकला है कि घर के बर्तन भर गए हैं। बीबी कहती है जिस पे पैगंबर बैठ गए हैं जिस सवारी पे, वो सबसे आगे निकल गई थी। सहेलियां कहती थी क्या बात है, सवारी बदली है? कहा नहीं, सवारी तो वही है, मोहम्मद इस पे बैठने वाला सवार आ गया है। आज पहले इसकी लगाम मुहारे मेरे हाथ में थी, आज उस शाह कौनैन व वका के हाथ में है, उस अजीमुल मर्तबत इंसान के हाथ में है। आज ये उसकी रहमत है कि आज इसको उड़ान और परवान मिल चुकी है। ये पैगंबर का बचपन रहमत है। सैयदा शैमा हुजूर की दूध पीने वाली बहन, रसूलुल्लाह की रजाई बहन कहती है, मैं हुजूर को लेकर बैठी थी, रहमत का अंदाज देखें, मेरी जबान पे अचानक एक शिरकिया जुमला आया। मैं कहना चाहती थी, अभी कह नहीं पाई थी। हुजूर ने यूं करके मेरी बाजू पे यहां अपने दंदाने मुबारक लगाए, जैसे छोटा बच्चा यूं दांत लगाता है, और वो निशान आखिर तक सैयदा शैमा के जिस्म पर थे। कहा फौरन मेरे जहन से कुफर का जुमला महव हो गया और मैंने अपनी जबान पे वो अल्फाज ना ले आई। अल्लाह ने फिर मेरी जबान पे तौहीद के कलमा जारी कर दिया। ये पैगंबर का बचपन भी हर एक के लिए रहमत बना है। जवानों आओ सीखो, उस नबी की जवानी इतनी बड़ी रहमत है। सहाबा नकल करते हैं, बीबी खदीजा अम्मा आयशा नकल करती है, रसूलुल्लाह की निगाह में इतनी शर्म और हया थी कि अरब की कुंवारी लड़की की निगाह में भी इतनी हया नहीं। आज इस जवान की जवानी इतनी बड़ी रहमत है जो अपनों और गैरों के लिए रहमत बन के आया है। जब पहली वही उतरी थी, रसूलुल्लाह पे जो अजीब कैफियत तारी थी, उस कैफियत से मुताल्लिक हुजूर घर तशरीफ लाए तो खदीजतुल कुबरा ने तसल्ली में जो जुमले कहे थे वो रसूलुल्लाह की रहमत का इजहार था। वल्लाह तल्ला ला युखज़ीक अल्लाह इन्नका लतसिलुर रहम व तक्सिबुल मादूम व तहमिलुल क़ल्ब व तुक़रियुज़ ज़ैफ़ व तुईनु अला नवाइबिल हक़। महबूब न घबराइए, परेशान न होइए, आज अल्लाह की रहमत आप पे इतनी है। आप तो वो हैं कि सिला रहमी करते हैं, आप तो वो हैं जो कमाकर दूसरों को खिलाते हैं, आप तो वो हैं दूसरों का बोझ अपने कंधों पे उठाते हैं, आप तो वो हैं हमेशा हक वालों का साथ देते हैं। जिसके पास जिसको अल्लाह इतनी खूबियों से नवाजे वो कभी रुस्वा नहीं हुआ करता, वो कायनात का मुक्तदा हुआ करता है। मेरे आका की जवानी रहमत है। पैगंबर पे पहली वही दौरे नबुव्वत भी अल्लाह की रहमत है। एक एक लहजा रसूलुल्लाह ने रहमत की जिंदगी का बसर किया है। कुरान में मौलाना कारी हनीफ साहब इसी की तरफ इशारा कर रहे थे, फम्मा रहमतम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फज़्ज़न ग़लीज़ल क़ल्बि लन्फ़ज़्ज़ू मिन हौलिका। महबूब अगर आप नरम मिजाज ना होते, ये अरबी ये अजमी ये हबशी ये गोरे ये काले ये खूबसूरत ये सांवले ये करीब के ये दूर के, कोई किसी कबीले किसी कौम का, मोहम्मद ये सारे तेरे कदमों में इकट्ठे ऐसे ना होते। ये तेरी रहमत तो है, सबको इकट्ठा करके बिठाई। ये आका की रहमत है। वो नबी तो है जो गरीब का मुहिब है, मिस्कीन का साथी है, शाहों का बादशाह है, जो गुलामों का आका है, यतीमों का मोहसिन है, बेसहाराओं का सहारा है, बेआसरों का आसरा है, दर्दमंदों की दवा है, चारागरों का दर्दमंद है, मसावात का बानी है, अखुव्वत का हामी है, मोहब्बत का जौहरी है, इखलास का मुश्तरी है, सिद्क का मंबा है, सब्र का मादन है, खाकसारी का नमूना है, रहमत रब्बानी का पुतला है, सबसे अव्वली इंसान है, सबसे आखिरी रसूल बन के आया है। ये वो रहमतुल लिल आलमीन। तवज्जो करना, हमारे यहाँ अरबी किताबों में एक जुमला लिखा हुआ होता है, अल अशिया तुअरफ़ बिल अज़दाद। हर चीज अपने मुकाबले से पहचानी जाती है। किसी चीज की अजमत का पता करना हो
तो उसके तकाबुल को देखो। रोशनी की कीमत उस वक्त पता चलता है जब अंधेरा हो, और ठंडी हवाओं की झोंकों की इज्मतें का उस वक्त पता चलता है जब शिद्दत की गर्मी हो। कभी किसी अस्पताल में जाकर मरीज से पूछो सेहत कितनी बड़ी नेमत है। मेरे दोस्तों, कभी कब्रिस्तान में जाके पूछो कि जिंदगी कितनी बड़ी नेमत है, महबूब कितनी बड़ी रहमत है। इस पर एक जुमला कहता हूं, आओ जरा मुबाजरा करो, पता चले मोहम्मद कितनी बड़ी रहमत है। जब तक आका नहीं आए थे, तारीख की किताबों में एक वाकया लिखा है कि एक आदमी की ऊंटनी किसी की चरागाह में चली गई घास चरने के लिए। मालिक ने पकड़ा, उस ऊंटनी के थन काट दिए, पिस्तान उसके काटे। ऊंटनी का मालिक उठा, उसने उन पे हमला कर दिया। उनकी बिरादरी के लोग उठे, उन्होंने उन पे हमला कर दिया। दो कबीलों के दरमियान ऊंटनी की वजह से लड़ाई हुई। 60 साल तक कबीले आपस में लड़ते रहे। पानी के प्याले पे लड़ाई होती थी, ये मशकीजा तूने पहले क्यों भरा, वो कहता था तूने पहले क्यों भरा। ये जुल्म सितम था। मोहम्मद वो रहमत बन के आए हैं। सहाबी कहते हैं, जंग यरमूक में मैं अपने भाई की लाश को तलाश करने के लिए जाता हूं। मैं क्या देखता हूं, मेरे पास मशकीजा प्याला मौजूद है, पानी साथ लिए हुए है। मैं अपने भाई की मैयत देखता हूं, लाश जमीन पे पड़ी है, जाकुनी के आलम है, जिंद मरगुज़ीस्त की कैफियत है, आखिरी हिचकी है। मैं उसके करीब जाके कहता हूं, पानी की जरूरत है। बोलने की सकत नहीं, हल्का सा सर हिला के कहता है, हाँ मुझे प्यास लगी हुई है। अभी मैंने प्याले में पानी डाला मशकीजे से, उसके मुंह के करीब लेके गया था। एक हाथ के फासले पे एक तरफ तो हुए और सहाबी का लाशा नजर आता है, और वो सहाबी कहता है, अल-आत्श, मुझे भी प्यास है। मेरा भाई मुंह बंद करके कहता है, मेरी खैर है, उसकी तरफ लेके जा। क्या जब मैं उसके पास पहुंचता हूं, इतने फासले पे तीसरा लाशा तड़पता है। वो कहता है, अल-आत्श, मुझे भी प्यास है। ये मुंह बंद करके कहता है, मेरी खैर है, उसके पास लेके जा। जब मैं तीसरे के पास पहुंचता हूं, वो शहीद हो चुके हैं। जब दूसरे के पास आता हूं, जहां में शहादत नोश कर चुके हैं। जब मैं अपने भाई के पास आता हूं, वो भी अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। मुसलमानों, जब तक रहमतुल लिल आलमीन नहीं आए थे, पानी के प्याले पे लड़ाई होती थी, और जब मोहम्मद करीम रहमत बन के आए हैं और इतना प्यार सिखा दिया है, लाशों पे लाशें पड़े हैं, लेकिन यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा, अपनी जानें दे रहे हैं, पानी का प्याला दूसरे के हवाले कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये आका की रहमत है। कह दो आका की, सारे कहो आका की रहमत है। मुसलमानों, जानवरों पे जुल्म होता था। जानवर के गोश्त की जरूरत पड़ी, साहबा कहते हैं हम उसको ज़िबे नहीं करते थे, खड़े हुए जानवर का गोश्त काटते थे। जानवर उछलता था। आओ मेरे नबी की रहमत सुनो। उलमा दाएं बाएं काबिर बैठे हैं। हुजूर ने फरमाया, जानवर को ज़िबे करने से पहले उसको पानी पिला लिया करो, प्यासे जानवर को ज़िबे न किया करो। और रसूलुल्लाह की रहमत पढ़ो। हुजूर ने फरमाया, छुरी को इतना तेज कर लिया करो कि उसकी गर्दन पे चलते हुए कि अड़ न जाए, रुक न जाए, कुद न हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जानवर की आह निकली, खुदा तुम्हारी कुर्बानी भी मरदूद कर दे। आओ मेरे पैगंबर की रहमत पढ़ो, रहमत हैरान हो जाओगे। मुसलमानों, रहमतुल लिल आलमीन की रहमत का मंजर देखो। हुजूर ने फरमाया, पेशाब करते हुए ख्याल किया करो, जमीन पे देखा करो, कहीं कोई चींटी तुम्हारे पेशाब की इतला, पेशाब की धार में आकर मर गई, क़यामत के दिन तुम कातलों की लिस्ट में लिखे हुए होगे। मेरे नबी हर एक के लिए रहमत बन के आए, और मुजाहिरा देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये आका की रहमतुल लिल आलमीन का मंजर है। हुजूर के आने से पहले बेटा माँ को कहता था, अम्मी मेरा बाप मर गया है, हमने उसकी सारी जायदाद तकसीम की है, तू हमारी माँ है, हम तुझे भी तकसीम करते हैं, हमारे बाप की जायदाद का हिस्सा है। माँ कहती, बेटे गैरत खा, मैं तो तेरी माँ हूँ। बेटे कहते, माँ अपनी जगह पर है, लेकिन बाप की जायदाद का हिस्सा है, इसलिए तकसीम करेंगे। किताबों में लिखा है 5-5 बेटे माँ के साथ जिना करते थे। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो नबी आया रहमत बनकर, जिसने हलीमा के कदमों में चादर बिछाई। अम्मा आती है, रसूलुल्लाह बिठाते हैं, शहद और दूध पिलाते हैं, उस बुढ़िया की मुठियां भरते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका पूछती है, महबूब ये परागंदा बाल, ये परेशान हाल, ये बूढ़ी सी खातून कौन है? फरमाया, आयशा तुम नहीं पहचानी, मुझे दूध पिलाने वाली मेरी अम्मा हलीमा तो है। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। एक सहाबी को हुजूर देखते हैं, छोटी सी बच्ची की पेशानी चूमता है। फरमाया, बेटी प्यारी लगती है। कहा, महबूब जब आप नहीं आए थे, मैंने अपने हाथ से गड्ढा खोदकर अपनी 7 बेटियों को जिंदा दफन किया था। मोहम्मद ये तेरी रहमत ने बताया है, बेटियां दफन करने के लायक नहीं, ये तो पेशानी चूमने के लायक होती। एक सहाबी आता है, कहता, अल्लाह के नबी मैं कलमा पढ़ता हूं, लेकिन मुझे तसल्ली दें कि मेरे सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। आपने फरमाया, हाँ हो जाएंगे। कहा, ऐसे गुनाह भी हैं जो मुझे याद आते हैं,
ایک گناہ میں نے کیا ہے، میری چیخیں نکلتی ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ اسلام کا کلمہ پڑھنے سے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہتا ہے محبوب ایک گناہ ایسا ہے یاد آئے تو میں تڑپ جاتا ہوں۔ فرمایا چوری کی ہے، شراب پی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، زنا کیا ہے، نہیں محبوب اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ فرمایا کیا کیا ہے؟ توجہ کرنا، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ کہا محبوب سفر پہ جا رہا تھا، میری بیوی حاملہ تھی، میں نے اسے کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، میں واپس آؤں گا، بہت لمبا سفر ہے، باہر کے ملکوں میں جا رہا ہوں، سال 2 سال لگ جائیں گے۔ عرب کے رواج کے مطابق بچہ پیدا ہو تو زندہ چھوڑ دینا، اس کی تربیت کرنا، بچی پیدا ہو تو گڑھا کھود کے اسے زندہ دفن کر دینا۔ میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، میں محلے میں گفتگو کر رہا ہوں، یقیناً بستی والے سارے سن رہے ہوگے، لاسانی کالونی والوں، اس لاسانی نبی نے آ کر ہمیں ایک سبق سکھایا، اپنی رحمت کا درس دیا ہے۔ سنو، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، وہ صحابی رسول اللہ کو قصہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے میں 1.5-2 سال کے بعد واپس آتا ہوں، میرے گھر میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، پیارے بول بولتی ہے، میٹھی باتیں کرتی ہے، بھاگتی اور دوڑتی ہے، ادائیں نرالی ہیں، وفائیں پیاری ہیں۔ شام کا وقت ہوتا ہے، بچی میرے گھر میں ٹھہرتی ہے، میں رات کو بیوی سے پوچھتا ہوں یہ کون ہے، وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تو بتاتی نہیں؟ اس نے کہا میں سچ بتاتی ہوں لیکن تو ناراض نہ ہونا، یہ وہی بیٹی ہے جسے تو نے قتل کرنے کو کہا تھا، میں نے قتل نہیں کیا تھا، میں اسے چھوڑ دیا تھا، میں نے اس کو معاف چھوڑ دیا تھا کہ تو بھی گھر میں نہیں، میں اس کو بھی قتل کر دوں، میں وقت کیسے گزاروں گی؟ میں رات کو بیٹی کو اپنے سینے پہ ڈال کے سویا کرتی تھی۔ کہتا محبوب پوری رات مجھے نیند نہ آئی، جاہلانہ غیرت تھی، میرے دماغ میں اس غیرت نے جوش مارا، میں اس وقت اٹھتا ہوں اس جاہلانہ تصور کے ساتھ، ہاتھ میں کڈال لیتا ہوں، رسی لیتا ہوں، باہر رکھ کے آتا ہوں، صبح سویرے بیٹی کو تیار کرتا ہوں، میں باہر نکلتا ہوں، بچی کی انگلی سے پکڑتا ہوں، وہ کسی اور رسی اور کڈال کی ساتھ لے لیتا ہوں، جنگل کی طرف جاتا ہوں، بچی چلتی ہے، ننگے پاؤں ہیں، مکے کی پتھریلی کنکریوں پہ دھرتی پہ اس کے پاؤں آتے ہیں، چلتے ہوئے کہتی ہے ابو میرے پاؤں تھک گئے ہیں، ابا جان مجھے کنکریاں چبھتی ہیں۔ محبوب مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، میں اسے لے جا کے جنگل میں کھڑا کر دیتا ہوں، میں گڑھا کھودتا ہوں۔ محبوب سورج کی تپتی ہوئی دھوپ نکلتی ہے، میرے چہرے پہ پڑتی ہے، میں پسینے سے شرابور ہوں، میرا ظلم و ستم کا عالم ہے، میں گڑھا کھود رہا ہوں۔ میری بیٹی کی رحمت کا عالم یہ ہے، سر سے دوپٹہ اتار کے مجھے پسینہ صاف کر رہی ہے اور مجھے پنکھا کر رہی ہے۔ محبوب پھر بھی ترس نہ آیا، میں گڑھا کھودتا ہوں، مٹی اٹھتی ہے، میرے چہرے اور منہ پہ پڑتی ہے، میری بیٹی میرے قریب ہو کے کہتی ہے ابو اپنا منہ قریب کیجئے، میں اپنے ہاتھ سے اپنے چہرے کی مٹی صاف کروں۔ میری بیٹی مٹی صاف کرتی ہے۔ آقا مجھے پھر بھی ترس نہ آیا، جب میں نے گڑھا کھود لیا، بیٹی کے سر کے بالوں سے پکڑ کر میں اٹھاتا ہوں، اٹھا کے گڑھے میں ڈالتا ہوں، بچی نیچے پڑتی ہے، اوپر دیکھ کے کہتی ہے ابا ہوش کر، تو نے مجھے کہا تھا تیرے ماموں کے گھر لے جاؤں گا، کیا میرے ماموں کا گھر یہی ہے؟ مجھے جنگل میں چھوڑ جا، تیرے گھر نہیں آؤں گی، کھانا نہیں مانگوں گی، کپڑے نہیں مانگوں گی، ابو مجھے مارنا۔ بیٹی ہاتھ اوپر کر کے کہتی ہے ابا مجھے نکال لے۔ کہا محبوب مجھے ترس نہ آیا، میں نے تھپڑ مار کے ہاتھ نیچے کیا، بچی زمین پہ گرتی ہے، میں پتھر کی چٹان اٹھا کے بیٹی کے سینے پہ مارتا ہوں، نیچے بچی بلکتی ہے، سسکیاں بھرتی ہے، آہیں بھرتی ہے، اس کی چیخیں نکلتی ہیں، میں اوپر مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں، اس کی آنکھوں میں مٹی ہے، اس کے کپڑوں پہ مٹی ہے، اس کا جسم مٹی میں بھرا جا رہا ہے، آخری ہچکی نکلتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے ابا اگر تو نے مجھے قتل کرنا تھا، مجھے مارنا تھا، جب گھر سے لے کر چلا تھا اتنا تو پتا تھا بیٹی میں تیرا یہ حشر کروں گا، کم از کم میں آتے ہوئے اپنی ماں کو آخری سلام تو کر کے آتی، وہ ماں جو پوری رات مجھے اپنے سینے پہ ڈال کے نیند کیا کرتی تھی، آج مجھے اس ماں سے جدا کر کے جنگل کی تنہائی میں مار رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے، آپ نے فرمایا بس کر، میں محمد زیادہ سن کے برداشت نہیں کر سکتا۔ صحابی رو کے بے ہوش ہو گیا، کہتا آقا اس بچی کی چیخیں نکلنے کی آواز مجھے آپ کے کانوں میں محسوس ہوتی ہے، کیا میرا جرم معاف ہوگا؟ فرمایا ہاں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، ادھر کرہرا سے صبح قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسے کام کو جس نے کندن بنایا، کھڑا اور کھوٹا خلق کر دکھایا۔ آقا نے فرمایا ہاں اللہ سارے گناہ معاف کر دیں گے۔ اور جب پیغمبر آئے رحمت کا مظاہرہ کیا، اما عائشہ صدیقہ کہا کرتی تھی جب حضور کو ملنے کے لیے بیٹی فاطمہ آتی تھی، میرے پیغمبر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی جگہ چھوڑتے تھے، فاطمہ کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے، فاطمہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے تھے، جب فاطمہ جاتی محمد کریم دروازے تک الوداع کرنے کے لیے جاتے تھے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس پیغمبر کی زندگی رحمت،
आओ मेरी माँ बहनों बेटियों सुनो। जिहालत अजीब थी। शौहर अपनी बीवी से कहता था जैसे तू मेरी बीवी है, ये मेरा दोस्त है, इससे भी निकाह कर, ये मेरा दोस्त है, इससे भी निकाह कर। एक एक औरत के 10-10 शौहर होते थे। मेरी माँ उस मोहम्मद पे बैठकर करोड़ों दफा दरूद पढ़, खुदा की कसम उसकी रहमत का तो शुक्रिया नहीं अदा कर सकती जिस नबी ने हुक्म दिया कि खबरदार एक औरत बैक वक्त 2 शौहर न करे, इसलिए कि उनके हक हुकूक की अदायगी में से किसी किस्म की अगर तजलील तौहीन हो गई कहीं अल्लाह के यहां पकड़ी ना जाए। औरतों को जालिम लोग तलाक देते थे, इद्दत और मुद्दत नहीं हुआ करती थी, जैसे आज के जाहिल भी कहते हैं 1000 तलाक दो तो एक वाक़या होती है। उस वक्त भी यही जिहालत का मंजर था। मेरे नबी ने शरीयत के हुकूक बयान किए हैं, आदाब जिंदगी बताए हैं। नौजवानों तफसील का टाइम नहीं, मैं सारे मनाजिर खोलूं, आप हैरान हो जाएंगे कि हुजूर की रहमत कहां कहां है। अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं मैं रोटी पका रही थी, हुजूर ने फरमाया शाह एक रोटी मुझे भी बना कर दे, मैं मोहम्मद अपने हाथ से तंदूर में लगाता हूं। हुजूर ने रोटी लगाई, सारी रोटी पक गई, जिसको पैगंबर का हाथ लगाता पानी टपक रहा था। मैंने कहा महबूब क्या हिकमत है? 2 मसले समझाए। एक तो फरमाया जिसको नबी का हाथ लग जाए ना दुनिया की आग कुछ करती है ना जहन्नम की आग कुछ करेगी। दूसरा इससे भी बड़ा अजीब अजीम मसला, आयशा मोहम्मद नबी रोटियां पकाने के लिए तो नहीं आया, लेकिन मेरी रहमत का तकाजा था, मैं रोटी इसलिए पका रहा हूं, कल कोई गरीब आदमी खानसामा बनेगा, किसी होटल पे जाके मजदूर बनेगा, किसी खैरुल मदारिस पे कासिबुल उलूम में बावर्ची बनेगा, कोई उसे ताना देकर न कहे और तू तो औरतों वाले काम करता है। ख्याल करना मेरे उम्मती को ताना न देना, मैं मोहम्मद रोटी पकाकर बावर्ची की इज्जत को ऊंचा कर रहा हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं हुजूर ने अपनी जूती मुबारक को खुद गांठा। महबूब क्या वजह है? पर मैं उम्मत को सबक सिखाना चाहता हूं। लोगों कल को किसी मोची को यह ना कहना तू तो टके का आदमी है, तेरी औकात क्या है, तू तो हमारी जूतियां बनाता है। फरमाया आज मैं जूती गांठ कर मोची की इज्जत को ऊंचा कर रहा हूं। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नौजवानों याद रखो, सुनो, दिल की गहराइयों में मेरे इन जुमलों को जगा दो। मेरे पास वक्त नहीं, मैं इस उन्वान को खोलता सारी रात इसी पे गुजर जाती। हदीस की किताबों को पढ़ो हैरान हो जाओगे। अम्मा आयशा सिद्दीका कहते हैं मैं बर्तन धो रही थी, रसूलुल्लाह ने घर में झाड़ू देना शुरू कर दिया। महबूब ये क्या बात है? फिर मैं उम्मत को सबक सिखाना चाहता हूं, कल तुम्हारे दफ्तर का कोई मुलाजिम बन जाए, तुम्हारा कोई चपरासी बन जाए। अफसर साहब नखरे के साथ जिस वक्त तुम दफ्तर में आते हो अपने इस चपरासी को झाड़ना नहीं, इसको गालियां ना देना, इसका ख्याल करना, इस खाक रूप का, इस मोहल्ले की सफाई करने वाले झाड़ू देने वाले भंगी का मजाक ना उड़ाना। ये रसूलुल्लाह की उम्मत में शामिल है। आज मैं मोहम्मद झाड़ू देकर खाक रूप की इज्जत को ऊंचा कर रहा हूं, इनको अपनी जिंदगी का नमूना पेश कर रहा हूं। क्या हो मेरी जिंदगी से सबक हासिल करो। हदीस की किताबों में आता है, आप हैरान हो जाएंगे अल्लाह के नबी ने किस किस के लिए अपना नमूना छोड़ा, हर एक को एक सबक सिखाया है। आओ मेरी जिंदगी से सबक हासिल करो। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। उस रहमत वाले नबी ने तारीख हमें बताती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर काम किया सिर्फ इसलिए ताकि मेरी उम्मत को सबक समझ आ जाए। और फिर कमाल की कैफियत ये थी, ग़ज़वा बदर के मौके पर काफिर गिरफ्तार होकर आते हैं। हुजूर के सगे चचा हजरत अब्बास भी गिरफ्तार थे, मस्जिद नबी के सुतूनों से बंधे हुए हैं। अब्बास के कराहने की आवाज रसूलुल्लाह के कानों में पड़ी। हुजूर घर नहीं गए, पूरी रात मस्जिद में सोए और करवटें बदल रहे थे। साहबी ने देखा, पूछा महबूब खैर तो है, नींद नहीं आ रही? फिर मैं मेरे चचे को बाधा किया, उसकी मशकें कसी गई हैं, उसको नींद नहीं आ रही, वो करा रहा है, अगरचे काफिर है, लेकिन मोहम्मद की रहमत का तकाजा है कि रहमतुल लिल आलमीन हूं, रहमतुल लिल मोमिनीन नहीं, मैं इसलिए बर्दाश्त नहीं करता। हदीस में आता है साहबी जल्दी से उठते हैं, हजरत अब्बास की मशकें खोल देते हैं, उसकी गांठें हल्की कर देते हैं। अब्बास को नींद आ जाती है लेकिन रसूलुल्लाह को नींद नहीं आती। फिर आके पूछता है महबूब खैर तो है? फरमाया मेरे चचा तो सो गए हैं, ये बाकी भी तो उसी के साथ गिरफ्तार होके आए थे। मोहम्मद उस वक्त तक नहीं सोएगा जब तक इनको नींद नहीं आएगी। नजरान के 2 काफिर ईसाई आते हैं, हुजूर ने फरमाया है काफिर लेकिन मुझ मोहम्मद की मस्जिद में इनको जगह दो, आप अपने मजहब के मुताबिक इबादत करो, तुम मेरे मेहमान हो, मैं मोहम्मद तुम्हारी जियाफत करूंगा। 2 बदबख्त बदमाश आए, कत्ल के इरादे से रात को रसूलुल्लाह के मेहमान बने। प्रोग्राम यह था कि सुबह उठेंगे, मोहम्मद पे कातलाना हमला करेंगे जब नबी अकेले आएंगे। अल्लाह कहता है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ऐ महबूब हम तेरी हिफाजत करते हैं। अल्लाह ने उस पैगंबर की हिफाजत की। सुनो, रात को एक के पेट में दर्द पड़ा, इसहाल लगे, उसके सारे कपड़े बर्बाद हो गए।
सुबह को हुजूर उठकर जब उनके करीब गए तो वो बातें कर रहे थे। एक दूसरे को कहता है, वाह तूने किया, हमारा प्रोग्राम मंसूबा क्या था, सारा मंसूबा खाक में मिल गया, तेरे कपड़े बर्बाद हो गए, मेरे कपड़े बर्बाद हो गए हैं। हुजूर समझ गए कि इनके यहाँ ये हादसा हो गया है। जिब्रील ने बता दिया। आका घर तशरीफ ले गए। मुसलमानों, ये मेरे पैगंबर की रहमत का नमूना है। हुजूर अपनी चादर लेकर आए। आपने थोड़ा सा फासले पे खड़े होकर उन काफिरों की तरफ चादर फेंक कर कहा, तुम मुझ मोहम्मद के मेहमान हो, लो ये मेरी चादर बांधो, अपने गंदे कपड़े उतार कर मुझ मोहम्मद को दो, मैं मोहम्मद अपने हाथों से तुम्हारे कपड़े धोकर तुम्हें पाक साफ करके भेजना चाहता हूं। मैं अपने मेहमान को जलील नहीं करना चाहता, उसकी इज्जत करना चाहता हूं। मैं कहता हूं धोबियो, मेरे नबी ने कपड़ों को धोकर तुम्हारी इज्जत को ऊंचा किया है। रसूलुल्लाह ने हर एक के लिए अपना नमूना पेश किया है। मेरे नबी की रहमत पूरी कायनात में है, हर एक के लिए है। वफात का मंजर भी रहमत पेश कर रहा है। अस्सलात 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 वमा मलकत ऐमानुकुम। लोगों, अल्लाह के हक नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना, नमाज का ख्याल करना। वमा मलकत ऐमानुकुम, तुम्हारे मातहत जो नौकर गुलाम हो, उस्तादों शागिर्द तुम्हारे मातहत हैं, पीरो मुरीद तुम्हारे मातहत हैं, अफसरों नौकर तुम्हारे मातहत हैं, मालिकों गुलाम तुम्हारे मातहत हैं। इनके हुकूक का ख्याल करना मोहम्मद की रहमत का तकाजा है कि जाते हुए फिर भी रसूलुल्लाह उम्मत के हुकूक की अदायगी का ख्याल करके जा रहे हैं। अल्लाह मुझको आपको रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल की तौफीक दे। बातें मैंने बहुत सारी कहनी है, वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। बहुत देर से जलसा शुरू हुआ, मौसम की खराबी की वजह से मैं अपने मौजू को तिश्ना छोड़ रहा हूँ। सिर्फ आपसे इतनी बात कहता हूँ, अल्लाह फिर कभी मौका देगा तो मैं इसी मौजू को खुलफाए राशिदीन के उन्वान से बयान करूंगा कि हुजूर की रहमत खिलाफत राशिदा में कैसे है। सिद्दीक मेरे नबी की रहमत का मरकज है, मैं उसका नमूना और महवर बनता है। उमर पे पैगंबर की रहमत कैसे हुई, उस्मान पे नबी ने अपनी रहमत का मंजर कैसे पेश किया, हैदर के सामने रसूलुल्लाह की रहमत के क्या क्या अनवारात आए। आज ये इदारा जामिया खुलफाए राशिदीन मौलाना की मेहनत का नतीजा है। मैं ये समझता हूँ कि शहर से एक तरफ हटकर जंगल के इलाके में है, लेकिन वो सारे दोस्त काबिल कदर हैं जो मौलाना के साथ दामे दरमे कदमे सुखने जानी मारी तावन करते हैं। मैं चंदे की भीख नहीं मांगता, लेकिन इतनी जरूर कहता हूँ, बाद में भी कुछ दोस्त आए हैं, सब हजरात मौलाना के पास आइए, इनसे पूछिए कि हजरत क्या जिम्मेदारी है, क्या जरूरत है, हम वो पूरी करें। मुसलमानों, आज इस वक्त दुनिया कुफर दीनी मदारिस के खिलाफ है। हर शख्स कहता है ये दरसगाहें हैं, मुल्ला उमर इन मदरसों की पैदावार है जिसने इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया है। ओ कारी साहब आप जाए तो ना, आप कहाँ जा रहे हैं? ओ कारी इनू यारी आकर दुआ से पहले कोई ना जाए भाई, तवज्जो भाई मेरी तरफ। दुनिया आज शस्तर और खौफ ज़दा है कि ये मस्जिदों से उठने वाले मुल्लाओं ने दुनिया में इतना बड़ा इनकलाब बर्पा किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, क़यामत के दिन अल्लाह की कसम, अल्लाह के हुजूर सुरखरू होकर कहेंगे, अल्लाह हमने अपनी इज्जत नफ्स को दाव पर लगा दिया था, हमने अपनी जात का कोई लिहाज नहीं किया था। तेरे इन बंदों के सामने हम झोली फैलाकर इन दीनी दरसगाहों के लिए भीख मांगते थे, इन बच्चों को हम कुरान पढ़ाते थे। तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। गुनाहगार जरूर हैं, सियाकार जरूर हैं, बदकिरदार बदकार जरूर हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत के तलबगार हैं। इन मदारिस की मेहनत और खिदमत के सदके से अल्लाह हमारे जराइम पे पर्दा डालता है, अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ करेगा। ये मदारिस दर हकीकत इस्लाम के किले हैं, इनकी वजह से इस वक्त दुनिया में बहार है। मैं चैलेंज से कहा करता हूँ, कराची से खैबर तक पूरे मुल्क में एक स्कूल ऐसा दिखाओ, कोई एक यूनिवर्सिटी कॉलेज दिखाओ, कोई एक बच्चा ऐसा दिखाओ जो ये कहे मैं किसी मस्जिद और मदरसे में पढ़ने नहीं गया, पढ़ता तो स्कूल में रहा हूं लेकिन कुरान का हाफिज हो गया हूं। एक आदमी पेश करो। करोड़ों रुपए का बचत महकमे तालीम के लिए मंजूर होता है, लेकिन वो सारा बचत जनाब उस निजाम तालीम पे चलता है जो लाड में काले का काफिर का बनाया हुआ है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के कुरान सुन्नत के पढ़ने वालों के लिए कोई बचत तुम्हारे पास नहीं, हमारे पास इन गरीबों का बचत है जिनसे हम भीख मांगते हैं। अल्लाह इस मदरसे को, तमाम मदारिस को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता करें। आमीन। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।